پاکستان کا قدیم شہر مہر گڑھ، جہاں ہندو مذہب کی بنیاد رکھی گئی۔ علی گڑھ کے لونڈوں کے وارث جو کہ اپنی تاریخ و آباء و اجداد سے اس قدر شرمندہ ہیں کہ وہ اپنی جڑوں کو بھلا کر اپنی شناخت کبھی عربوں، ایرانیوں، افغانوں اور نہ جانے کس کس میں ڈھونڈتے نظر آتے ہیں، جبکہ بلوچستان سے دریافت ہونے والے آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ عراق، مصر اور چین کی طرح مہر گڑھ کی تہذیب و تمدن کی ابتدا کئی ہزار سال قبل از مسیح میں ہو چکی تھی۔ بلوچستان کے شہر سبی سے ساحل مکران کی طرف 130 کلومیٹر دور کچھی کا میدان شروع ہو جاتا ہے۔ یہ میدان تقریباً 10,000 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس علاقے میں تقریباً 9,000 سال قبل ایک آبادی کی بنیاد رکھی گئی جو آج مہر گڑھ کہلاتی ہے۔ 9,000 قبل از مسیح بڑھنے اور شکار کم ہونے کی وجہ سے ایک مقامی قبیلہ مستقل طور پر دریائے بولان کے کنارے واقع مہر گڑھ میں آباد ہو گیا۔ رفتہ رفتہ وہاں اینٹوں سے گھر بنانے، کھیت لگا کر اناج اگانے اور مویشی پالنے لگا تاکہ پیٹ کی آگ بجھا سکے۔ یوں وہ قبیلہ ان اولین انسانی گروہوں میں سے ایک بن گیا جنہوں نے کرۂ ارض پر اول کھیتی باڑی کرنے اور جانور پالنے کا آغاز کیا۔ بنی نوع انسان کی تاریخ کا یہ انقلابی عمل علم اثریات میں نیولیتھک ریولوشن کے نام سے مشہور ہوا۔ کم از کم براعظم ایشیا میں اس بین الاقوامی انقلاب کا مولد اور مرکز مہر گڑھ ہی تھا۔ مہر گڑھ کے آثار 1974 میں فرانسیسی اور پاکستانی ماہرین آثار قدیمہ نے دریافت کیے۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق وہاں قدیم انسانوں نے اوپر تلے 7 بستیاں قائم کی، تاہم وہ سبھی معاشرتی، تہذیبی، ثقافتی اور تکنیکی اعتبار پہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتی تھیں۔ فرانسیسی ماہر میتھیو تھوری اور ان کے ساتھیوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ مہر گڑھ کے باسی ڈھالائی کے جدید طریقوں سے واقف تھے۔ یہ انکشاف انہوں نے ایک جدید اور حساس تکنیک استعمال کرتے ہوئے کیا ہے جس کی تفصیلات ریسرچ جرنل نیچر کمیونیکیشنز میں شائع ہوئی ہیں۔ اس تحقیق میں پہلے کسی نمونے پر خاص طرح کی روشنی ڈالی جاتی ہے جو اس میں جذب ہونے کے بعد واپس خارج ہوتی ہے، اور اس دوبارہ خارج ہونے والے اسپیکٹرم کا باریک بینی سے جائزہ لے کر اس نمونے میں موجود ان اجزاء کا پتہ چلایا جاتا ہے جو بہت ہی معمولی مقدار میں شامل ہوں۔ مختلف کھدائیوں کے دوران یہاں سے ہزاروں سال قدیم مختلف باقیات دستیاب ہوئیں، جن میں تانبے سے بنا ہوا 6,000 سال قدیم ایک بڑا لاکٹ بھی شامل تھا۔ میتھیو تھوری اور ان کے ساتھیوں نے اپنی جدید تکنیک اس لاکٹ پر آزمائی اور تصدیق کی کہ اسے موم استعمال کر کے بنایا گیا ہے۔ مٹی کے ایک خاص سانچے کی مدد سے ڈھالا گیا تھا۔ ڈھلائی کا یہ طریقہ جسے لاسٹ ویکس کاسٹنگ کہا جاتا ہے آج بھی بعض چیزوں کی نقلیں کرنے میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس طریقے میں پہلے کسی چیز کو موم استعمال کرتے ہوئے ابتدائی شکل میں تیار کیا جاتا ہے، جس کے بعد اسے نرم چکنی مٹی میں دبا کر بند کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی ساخت نرم مٹی میں نقش ہو جائے۔ مٹی کو سوکھنے کے لیے کچھ وقت دیا جاتا ہے اور پھر اس میں ایک جانب سے سوراخ کر کے پگھلی ہوئی دھات داخل کر دی جاتی ہے جو بڑی تیزی سے موم کو پگھلا کر نکال باہر کرتی ہے اور خود اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ اپنے مطالعے کے دوران فرانسیسی ماہرین نے مہر گڑھ سے ملنے والے لاکٹ میں شامل اجزاء کا انتہائی باریک بینی سے جائزہ لیا اور بتایا کہ اس میں تانبے کے اندر موم کے ایسے چھوٹے اور خردبینی ذرات آج تک موجود ہیں جو اس سے پہلے دیکھے نہیں جا سکتے تھے۔ یہ ذرات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسے ڈھلائی کی مومی تکنیک استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ اس لاکٹ کے بارے میں ماہرین نے یہ بھی دریافت کیا ہے کہ اسے مختلف ٹکڑے جوڑ کر نہیں بلکہ سالم حالت میں تیار کیا گیا تھا اور اس کی تیاری میں پگھلا ہوا خالص تانبا استعمال کیا گیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہر گڑھ کے رہنے والے صرف دھات کاری سے واقف نہیں تھے بلکہ وہ دھاتوں کو خالص بنانے سے لے کر ان سے مختلف اشیاء ڈھالنے کے ہنر سے بخوبی واقف تھے۔ مہر گڑھ کی تاریخ کا پہلا دور 9,000 سے 7500 قبل از مسیح تک رہا ہے۔ اس دور میں چکنی مٹی سے بنے برتن شامل نہیں ہیں، جبکہ اس دور میں لکڑی کی چھال سے بنی ہوئی ٹوکریاں استعمال کی تھیں اور ہڈیوں کے ذریعے اوزار بنائے جاتے ہیں۔
सीपियाँ और रंगे हुए पत्थर ज्वेलरी के तौर पर इस्तेमाल होते। महरगढ़ के लोगों की रिहाइश या तो पक्के ईंटों से बने घरों में थी या फिर वो लोग टेंटों में रहते थे। जर्मनी की मुमताज़ माहिर आसार कदीमा डॉक्टर ओटे फ्रांके, जिन्होंने 2007 में महरगढ़ पर तहकीक की, बताती हैं कि ऐसे आसार मिले हैं जिनसे मालूम होता है कि वो एक मसरूफ़ और सरगर्म इलाका था जहाँ मुर्दों को बाकायदा दफनाया जाता था। नीज़ एक तिजारती मरकज़ भी था। वो बलूचिस्तान से खुदाई में बरामद होने वाली मिट्टी के बर्तनों का जिक्र करते हुए बताती हैं कि ये 5000 साल क़ब्ल अज़ मसीह से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी 7000 साल कदीम हैं। नीज़ वहाँ बाज़ मकबरे मिले हैं जो तबाह होने से बच रहे हैं और ख़ूबसूरती के लिए सीपियाँ, खौल और लैब से सजाए गए हैं। तीसरी क़ब्ल अज़ मसीह में मिट्टी के बर्तन बनाने का तरीका बदल गया था और उसके बाद उन पर एक रंग भी किया जाने लगा और तस्वीरी आर्ट बनाए जाने लगे। उस वक्त ये इलाका आबादी से भरपूर था। उनके मुताबिक माहिरीन को इस जगह से भूरे रीछ की हड्डियाँ मिली हैं। उसके साथ हर तरह के फूलों और सब्जियों, मसलन अंगूर, अंजीर वगैरह के आसार मिले हैं और उनसे ज़ाहिर है कि यहाँ रहने वाले ज़िंदगी गुजारने के लिए एक से ज़्यादा ज़राए और चीज़ों पर इन्हिसार करते। नीज़ वो पानी को संभालने और उसके इंतज़ाम के भी माहिर थे और उसके लिए छोटे बड़े डैम बनाए गए थे। लेकिन 2600 क़ब्ल अज़ मसीह, तकरीबन 40 साल पहले, कई बस्तियां खाली हो गईं और कई अफराद दूसरे इलाके तक चले गए। माहिरीन ने महरगढ़ से एक दांत बरामद किया जो पत्थर के ज़माने का तकरीबन 9000 साल कदीम है। कब्रिस्तान से मिलने वाले इस दांत के तजुर्बे से पता चला कि उस दौर में माहिर दंतान दांतों की तकालीफ दूर करने के लिए दांतों में सुरमई रंग के एक नायाब पत्थर के जरिए सुराख कर दिया करते और उस पत्थर को तराश कर नोकीली शक्ल दी जाती। उसके बाद उससे दांत में ड्रिल किया जाता, जिससे दांत का तकलीफ का शिकार और सड़ा हुआ हिस्सा निकल कर बाहर आ जाता। माहिरीन के मुताबिक यह तरीका इलाज हैरत अंगेज नताइज देता और दांतों के उन टिश्यूज़ को उखाड़ कर बाहर फेंक देता जो तकलीफ का बायस बनते। जॉर्ज फोस्टियन सुबॉशकॉक और डेविड फरोले ने एक तहकीकी किताब गहवाराए तहजीब की तलाश में कदीम हिंदुस्तान पे नई नज़र, द सर्च ऑफ द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, न्यू लाइट ऑन एंशिएंट इंडिया शाया की। इसमें माहिरीन ने इंकिशाफ किया कि महरगढ़ के बाशिंदों ही ने दौरे जदीद के पाकिस्तानी सूबों पंजाब और सिंध पहुंचकर हड़प्पा तहजीब की बुनियाद रखी। यह वादी सिंध की तहजीब भी कहलाती है। उन्होंने उन सूबों में मुख्तलिफ छोटी बड़ी बस्तियां बसाईं जो मौजूदा भारतीय रियासत गुजरात तक फैली हुई थीं। उन बस्तियों में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, गनवेरीवाला, राखी गढ़ी और ढोलावीर नुमाया हैं। बेशतर बस्तियां सिंध या हाकड़ा दरियाओं के किनारे आबाद हुईं। महरगढ़िए चूँकि हज़ारहा साल के अरसे में बस्ती बनाने का पेचीदा मैकेनिज़्म सीख चुके थे, सो उन्हें नई आबादियां बसाने में मुश्किलात पेश नहीं आईं। इस सिलसिले में उन्हें मुकामी बाशिंदों का तावन भी यकीनन हासिल हुआ होगा। ताहम माहिरीन अब तक ये नहीं जान सके कि महरगढ़ियों ने अपना आबाई इलाका क्यों छोड़ दिया। एक बड़ी वजह दरियाए बोलान में सैलाब आना हो सकती है। जब सैलाब आता तो उनके खेत, गोदाम और घर बार तबाह हो जाते, सो उन्हें सब कुछ अस्सर नो तामीर करना पड़ा। हर साल नाजिल होने वाली इस कुदरती आफत से बचने के लिए महरगढ़िए रफ्ता रफ्ता मैदानी इलाकों की तरफ चले गए। गहवाराए तहजीब की तलाश में किताब के महक़िक़ों ने एक और दिलचस्प इंकिशाफ किया। उनका कहना है कि हड़प्पा तहजीब जब उरूज पा गए तो महरगढ़ियों ही ने वैदिक दौर का आगाज़ किया, जो 1750 क़ब्ल अज़ मसीह से 500 क़ब्ल अज़ मसीह तक फैला हुआ है। उसी दौर में हिंदू मत की कदीम तरीन मजहबी किताबें तख्लीक हुईं। उनमें वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद और शस्त्रा हिंदुओं के नज़दीक बहुत अहम समझी जाती हैं। उन मुहक़्क़ीन का कहना है कि वस्ती एशिया या ईरान से आर्याओं की आमद महज फसाना है। सच यह है कि हिंदू मत उन कदीम रिवायात और रस्म व रिवाज का मजमुआ है जिन्होंने हज़ारों बरस अरसे में महरगढ़, कोटडीजी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो वगैरह में जन्म लिया। गोया महरगढ़ हिंदू मत का मरकज़ करार पाता है, क्योंकि ज़माना कदीम में यही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर और तहजीब व सकाफ़त का मरकज़ था।